ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 104 to 120 and it is part 4 of BSc chapter. Part 4, chapter 6. Chapter 6. Chapter 7, sorry. Is part 4, chapter 7. And for us, the first video of unit 4. We are starting the first video of unit 4. ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುವ ಹೊರೆ, burden of proof, onus probandi are the concepts. What we are studying is today the concept of onus probandi ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. onus probandi ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The meaning of onus probandi is the burden of proving a fact. The burden of proving a fact is also called in Latin maxim onus probandi. So in this chapter, particularly, we are looking at section 104 to 120. And in the whole realm of this range of sections, we are learning these concepts. We are learning these concepts. ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಓನಸ್ ಪ್ರಾಬಂಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓನಸ್ probandi is a Latin nomenclature. ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೊರೆ, ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಹೊಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಣೆ. Burden of proof as to particular fact. As to particular. I think this concept we are studying in section 104 and 105. And burden of proof we are studying in section 106. Right? Onus of proof, that is nothing but this onus probandi. And onus of proof and burden of proof are two different concepts. So we should make a difference between onus of proof ಮತ್ತು burden of proof. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಹೊರೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮಂಡಿಸುವ ಹೊರೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮಂಡಿಸುವ ಹೊರೆ. Then good faith concepts. We are learning certain terminology called good faith concept. ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. And then there is a presumption doctrine. There is a presumption doctrine or doctrine of presumption. Doctrine of presumption. It may be about a presumption of a law or it may be about a presumption of a fact. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಬದಲು ಎರಡು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 104. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 104, ಸೆಕ್ಷನ್ 105 and ಸೆಕ್ಷನ್ 106. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ ನಂತರ ಉಳಿದ ಕಲಂಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೆಮ್ ಆಫ್ಟರ್. Right? Straight away now, jump to section
104. And before that, a small introduction I have reproduced here. The law of evidence is based on the fundamental principle that a person who asserts a fact must prove it. This is called the onus probendi. It is called as a onus probendi. Person. Chapter 7 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam deals with the concept of burden of proof and various legal presumptions. That is good faith presumption, then presumption of law, shall presume, may presume, then decided conclusive proof. All these things definition class ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. So it is scattered between 104 to 120. Okay, so that is the introduction. Now I am coming to the concept of burden. Whoever seeks a judgment based upon facts asserted by him must prove the facts. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ, I don't know whether it is audio is I have forgotten to put the mic. Mic was on my table. I don't know how much the audibility was there. That also I will check. Anyway, I will continue the video. ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಹೊರೆ. whoever seeks, ನೋಡಿ, ಯಾರು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿರೋ ಏನಂತ, ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನ್ಯಾಯ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸೀಕ್ಸ್ the help of a court in the form of a judgment or a decree, then it is his responsibility to produce facts before the court by which court is convinced that you are the right person to get the relief. Right? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ತಥ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್. ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಹೊರೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಹೊರೆ, ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್, ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಹೊರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಹೊರೆ. ಇದು ಸೂಕ್ತ ಶಬ್ದ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಒನ್ಸ್ ಸಿ ದ ಬೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ burden of proof. The section ends here and it has got illustrations that we will see. Burden of proof. On the burden of proof is the heading. Whoever desires. ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ, whoever desires, ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ, ಎನಿ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಎನಿ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ, ಏನು, ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಸ್ ಟು ಎನಿ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ರಿಲೀಫ್, ಯು ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ರೈಟ್ ಆರ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಥ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥವರು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು,
ಇರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹುಯಿಚ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಸರ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್. ನೀವೇನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯು ಆರ್ ಅಸರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಏನು? ಇಂತಹ ತಥ್ಯಗಳು ಇವೆ, ಆ ತಥ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಈ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ಹಿಮ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ತಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, ತಥ್ಯವೇ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರಬೇಕು, ಅವಾಗದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ. ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ ಮೇಲಿದೆ? ಯಾರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಯಾರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಓನಸ್ ಪ್ರಾಬೆಂಡಿ ಅಂತೀವಿ, ಓನಸ್ ಪ್ರಾಬೆಂಡಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್. ನಾಳೆ ಬರೀ ಓನಸ್ ಪ್ರಾಬೆಂಡಿ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್. ಆವಾಗ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ 104 ಕಲಮ್ 104 ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅವರೇ ತಥ್ಯಗಳನ್ನು, ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೆರಡು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ 2 illustrations ಆರ್ ದೇರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್. ಸಿ ದ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಎ ನೋಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ illustration? We'll see. A. There are 2 illustrations. Illustration A talks about this. A desires a court to give judgment that B shall be punished. ಅಂದರೆ ಬಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಬಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ, ಬಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್ ವಿಚ್ ಎ ಸೇಸ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ? ಎ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಎ ಮೇ ಬಿ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಎ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಡಿಫೆಮೇಷನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರು ಎ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರು ಎ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್. ಬಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ. ಆವಾಗ ಎ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಎ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಂತ? ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ದ ಕ್ರೈಮ್. ಈ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ತಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂತಹ, ತಥ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಯ ಮೇಲಿದೆ. ಹಿಯರ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್. ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 104 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ರಾಜ್ಯವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಇವನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಯಾಂಡ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಡೌಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ 100 ಕಲ್ಪಿಟ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬಟ್ 1 ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯು ಸಿ ಬಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಿ, ದೃಷ್ಟಾಂತ ಬಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಎ ಕೋರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾನೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಏನು? ಟು ಗಿವ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಅದೊಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಟು ಗಿವ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು, ಅವನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನು? ಒಂದು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ, ಸರ್ಟನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಅದು ಯಾರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದೆ? ಬಿಯ
ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಯ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯು ನನ್ನ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದರ ಮಾಲೀಕ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಬೈ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಅಸರ್ಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂತಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ವಿಚ್ ಹಿ ಅಸರ್ಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಡಿನೈಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಬಿ ಡಿನೈಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೂ. ಅಂದರೆ ಎ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇದೇ ನಿಜವಾದ ದಾಖಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬಿ ಅದು ನಿಜವಾದ ದಾಖಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದವರು ಯಾರು? ಏನೇ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಎಯು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನದೇ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ಎ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೊಬೇಟ್, ಒಂದು ಪ್ರೊಬೇಟನ್ನು ಅಕಸ್ಮಾತು ಅವನೇ ಬಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪ್ರೂಫ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಬೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅವನು ಪ್ರೊಬೇಟ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಬದಲು ಒಂದು ವೀಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಬೇಟಬಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 105ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 105. ಸೆಕ್ಷನ್ 104 ಇಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ತಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಎಂತಹ ತಥ್ಯಗಳು? ಸಮಂಜಸವಾದ ತಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಅದರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದು ಇವನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಆ ಹಕ್ಕು ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇವನಿಗೆ ಅಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಬರುವುದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದವರೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 104 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಯಾರು ತಾವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನೋಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ principle here is this, and there is a case law I have given here. This case law also you can write. Burden initially lies upon the person who substantially asserts the affirmative issue. This is the Supreme Court judgment. This judgment also you can quote. The contents I have written, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಲ್ ಡೀಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಬರ್ತದೆ. ದ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಯೂಟ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಜ್ಡ್. ಈ ಸೇಲ್ ಡೀಡನ್ನು ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಡೀಡು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಅನಿಲ್ ರಿಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. The trial court and the Punjab Haryana court reframed the issue and placed the burden of proving the authenticity and validity of the sale deed onto the defendant. This is wrong ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಏನು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಇವರು ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಡಿಫೆಂಡೆಂಟನ ಮೇಲೆ ಏನು ನೀನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಾಖಲೆ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 104 ಸೇಸ್? ಸೆಕ್ಷನ್ 104 ಸೇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಹೂ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್. ಅವನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಓಕೆ. ದ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. That was another reason they have taken. And fiduciary relationship with the plaintiff. ಇಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ದಾಖಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ನೀವು. ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 111 ಆಫ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್.
ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. Now what Supreme Court said, that we will see. Yes, I have not written that, but the Supreme Court said initially he has to give document. Now BSNL on the provision ಇದೆ. If the original document is with the opposite party, the basic condition of the plaintiff is he has to give a notice to the opposite party. Document is with you, give me the document ಅಂತ. Then if he fails to give the document, then only he can inform the court that despite my efforts, after issuing a notice, defendant is not giving the document ಅಂದರೆ then it is permitted. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನಫ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ Section 105, burden of proof lies. Burden of proof lies. Okay. The burden lies on the person who would fail if no evidence were given produced by either side. ಯಾರು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಾರೋ ಪ್ರಕರಣ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೇಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 104ಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ನೌ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಐ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಟು ದ ಬೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. I will explain it there only. In Bail Act, I will explain you section 105. See, this is 105. And 105 has got two illustrations. 105 has got two illustrations. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್. First, let us see the illustration. See, A shoes B. A shoes B. A shoes B means it is a civil case. Means it is a civil case. For what? For land of B, which is in B's possession. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 104 ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ. A sues B for land of which B is in possession and which, as A asserts, was left to A by will of C, B's father. Right? Will of C. C made a will. C made a will. C made a will to A. So now the beneficiary is A. C is his father. But the property is in possession of B. Therefore, he is taking a will to the court. Right? So then, if no evidence were given on either side, ನನಗೆ ವಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎ, ಆದರೆ ವಿಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿನೂ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಇಬ್ಬರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಪೊಸೆಷನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಬಿ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿ ಹತ್ರನೇ ಜಮೀನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ, ಐದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಅವನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಆವಾಗ ಮೊದಲೇನಿತ್ತು ಸ್ಟೇಟಸ್ಕೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೂ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್? ಬಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. Position is continued. Now we will see the second example. B.
ಎ ಶೂಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂ ಆನ್ ಎ ಬಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಎ ಬಿ ಮೇಲೆ ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್. ನೋಡಿ, ಹೌದು ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಿಜ ಅಂಥೇಳಿ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಬ್ಬರು ಒಪ್ಕೊತಾರೆ, ಏನು ಒಪ್ಕೊತಾನೆ, ಬಿನೂ ಒಪ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸತ್ಯ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ರಾಡ್. ಬಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ರಾಡ್. ಹೌದು, ನಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಮೋಸದಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಎ ಡಿನೈಸ್. ವಿಚ್ ಎ ಡಿನೈಸ್. ಎ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್, ಇಬ್ಬರು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎ ವುಡ್ ಸಕ್ಸೀಡ್. ಎ ವುಡ್ ಸಕ್ಸೀಡ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅದು ಬಾಂಡ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಿ ಅಕಸ್ಮಾತು ಅದು ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದಾನಲ್ವಾ, ಬಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂಥೇಳಿ ಕೋರ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎ ವುಡ್ ಸಿಕ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ರಾಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಫ್ರಾಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರಿಗೀಗ? ವೆನ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್, the responsibility shifts from plaintiff to defendant. ಈಗೇನಾಯಿತು? ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಒಂದು ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಾಂಡು ಮೋಸದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಓನಸ್ ಆಫ್. ನೋಡಿ, ಓನಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತಾರೆ. ಓನಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು? ಬಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಅದು ಮೋಸದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಮುಗೀತು. ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್. ಓನಸ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಾಯಿತು? ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ನಿಂದ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಬಿ. ದ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 105. ಸೆಕ್ಷನ್ 105. ಸೊ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಹೊರೆ ಯಾರ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅಂತಿದ್ದು. 105 ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್. ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಬರ್ಡನ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವುಡ್ ಫೇಲ್ ಇಫ್ ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಈದರ್ ಸೈಡ್. ದ ಬರ್ಡನ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವುಡ್ ಫೇಲ್. ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲಿನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋನೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡನ್ ಕೂಡ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಓನಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡನ್ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 104 ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೂ ಗೋಸ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯಿತು? ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ವಾಸ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಓವರ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಾವು ಬಿ ಅಲಿಜಿಸ್ ಫ್ರಾಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಬಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿ. ಇವನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್
ಸೆಕ್ಷನ್ 105. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್, ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಓನಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫು ಸೆಕ್ಷನ್ 104 ಓನಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫು ಸೆಕ್ಷನ್ 105 ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಯಾರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಯಾರು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 105 ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇನ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ದ ಕೇಸ್ ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಇಫ್ ನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ಇದರ್ ಸೈಡ್. ಯಾರು ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊತೀರೋ ಬರೀ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದು ಪ್ಲೆಂಟಿಫರ್ ಇರಲಿ, ಡಿಫೆಂಡೆಂಟರ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಅದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನರ್ ಇರಲಿ, ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇರಲಿ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮರ್ಡರ್ಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಪ್ರೂಫ್. ದೆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್. Accused says, I was not in the scene. Then it is on the accused who has to prove his absence in the scene. Alibi. So, alibi is outcome of section 105. But, ನೀವು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಾಕೋದು 104 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಲ್ ಎ ಕೇಸ್, ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದೇ ನಾನು ಆ ಸೀನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ he will come under section 105. ಆವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಬೇರೆ CCTV ಫುಟೇಜು, ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ರೆಸೀಟು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಲೀ ಆಫ್ ಅಲಿಬಿ. ದಟ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಓನಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 104ಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತೀವಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 105ಗೆ ಓನಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ final verdict, the Supreme Court ruled that the initial burden of proving forgery is entirely on the plaintiff ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಹೊರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಾನು. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಅನಿಲ್ ರಿಷಿ ವರ್ಸಸ್ ಗುರ್ಬಕ್ಷ್ ಸಿಂಗ್. ಈ ಕೇಸ್ ಅನಿಲ್ ರಿಷಿ ವರ್ಸಸ್ ಗುರ್ಬಕ್ಷ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 106. ನಾಟ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 106 is nothing but particular proof. The burden lies on the person who wants the court to believe a particular fact. ಕೋರ್ಟು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ರನೇ ಕೇಸು ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಂಬಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎ ಅಲಿಜಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫೆಸ್ಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಟು ಸಿ. ಎ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಕನ್ಫೆಷನ್. ಎ ಬಿನು ಸಿನ ಮುಂದೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತು. ಬಿ ಪ್ಲೀಡ್ಸ್ ಅಲಿಬಿ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಅಲಿಬಿ. ಅಲಿಬಿನೇ ನೀವು ಅಲಿಬಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ದೇರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಒಮ್ಮೆ ಅಲಿಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಲಿಬಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನೀನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 106. ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೆಕ್ಷನ್ 106 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅಲಿಬಿನ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲಿಬಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿ, ದ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಸ್ ಟು ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಿಶಸ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ,
ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನಂಬ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ, ನಾ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನಂಬ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆವಾಗ ಅವನೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಲಾ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶಾಲ್ ಲೈ ಆನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್. ಕೆಲವು ಲಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೇ. ಈ ಡೌರಿ ಡೆತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಗಂಡನ ಮನೆಯವರೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಕೆ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶಸ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ದ ಥೆಫ್ಟ್ ಟು ಸಿ. ಬಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿ ಹತ್ರ ಒಪ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಾನ ಅವನು, ನಾ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಂಬ್ರಿ ಅಂತ. ಎ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಆವಾಗ ಎ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡೋ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡೋ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನೀನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕೋರ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೂಫ್. ಬಿ ವಿಶಸ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀನೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡು. ಆವಾಗ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು ಇವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 106. 106 ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನವರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನು ಸಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಂಗಾರೆ ತೊಗೊಂಬರಪ್ಪ, ಏನಾರು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ನಾ, ಅದ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 104 ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಓನ್ಲಿ ಎರಡು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಪ್ರೂಫಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ, ಇದು ಜನರಲ್ ಪ್ರೂಫಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ 3 sections I will close my video today, and I will come with the remaining sections in my next video. So I have discussed 106, right? 107 I will discuss in my next video. With this I will conclude this video for today. Thank you.